السلام علیکم مسلمان برادر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نعمت والے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان ہیں۔ اللہ نے کرسچنس کو غلط جا رہے ہیں، ہر سیکنڈ قرآن میں ہم بتا رہے ہیں، اور اللہ نے اس یہودیوں کو عذاب دیا، ہر سیکنڈ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، مگر میرا مسلمان جاگنا نہیں چاہتا۔ اب آپ لے لیں یہ اسکالر جو بائبل اور قرآن سے جو مباحثہ کرتے ہیں، وہ مباحثے میں سب سے بڑی بات یہ پہلو نہیں رکھ سکتے لوگ، کیونکہ اللہ نے توریت میں 26 قرآن سے پہلے پیغمبروں کے واقعات رکھے تھے، اور قرآن میں اللہ نے توریت کا صرف لفظی جو ہے آپ کو اشارہ دیا تھا تاکہ ان پیغمبروں کو ہم سمجھیں جو اللہ نے۔ ہمارے اندر خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، نہیں، اس کے اندر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملے گا تم کو، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ملے گا تم کو، سارے اللہ کے وہ پیغمبروں کا ملے گا جو عیسائی بھی نہیں جانتے، عیسائی نہیں جانتے۔ اب ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ جو ہے یہودیوں کے پاس یہ ہے کہ ججمنٹ ڈے کے دن اللہ تعالیٰ روز حشان جو انہوں نے کل فیسٹیول منائی، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو عیسیٰ یعنی ایزاک وہ جو بیٹا تھا ان کو قربانی دو کہہ رہے، اور وہ فیسٹیول منا رہے ہیں۔ اور سیم ہم لوگ مسلمان اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے اشارہ دیا کر کے، دونوں کے پاس وہی ہے۔ اب بیچ میں عیسائیوں کو یہ نہیں پتہ، اس واسطے انہوں نے وہ فیسٹیول ہی نہیں رکھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام 6000 سال پہلے کے ہے، جو مکہ آج بھی سکون کا ہے، آپ کی دعاؤں کی اللہ کے پاس رکھی تھی انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام دعائیں رکھی تھی، امن کا شہر بنا، وہاں میوہ رکھ، آج تک جو ہے میوے پہ زندگی گزری ان کی، کھجور کھاتے رہے۔ لیکن آج مسلمان عرب کا لاکھوں روپیہ خرچ کر دے رہا، اس کو پتہ بھی نہیں کیا کر رہا ہو۔ پرسوں ایک شادی ہوئی 2 دن پہلے، اخبار میں ہماری بیوی نے پڑھ کے مجھے بتایا کہ ایک عرب کی شادی میں $3 ملین دیے گانے والے کو، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے میں نے وہ بھی نہیں پوچھا، لیکن میں ان کی اسراف، ان کی لاوش زندگی جو نقصان میں جا رہے ہیں بتانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اس طرح کے لاکھوں قصے لکھتے ہیں عرب کے، ان لوگوں کا پورا فوکس ہوتا ہے عرب، جس طرح سے انڈیا کے وہ ایل کے اڈوانی یا واجپئی کے زمانے میں پاکستان کے بغیر بولے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا پاکستان کے خلاف، اسی طرح آج یہ جو پیپر میں سب سے زیادہ بڑا مشغلہ ان کا عرب کا ہوتا ہے، یہ جو اور کرسچنس کا۔ تو یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے جو خرچے ہیں، کبھی کشتی میں جا رہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دے رہے، کبھی جہاز میں جا رہے، جہاز سے اتر کے جو ہے ایک برگر خریدنے کے لیے $30,000 خرچ کر دے رہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات، کبھی وہ جو ہے میسی میں عدنان کوشی کی بیوی آئی اور ایک سیک میں یعنی ایک تھیلی میں $1.25 ملین کا کوئی پرچیز کر کے لے کے گئی وہاں سے آئٹمز۔ تو اس طرح سے ان کے مذاق اڑانے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہے، اور یہ ہمارے عرب سمجھتے ہیں کہ ہم حماقت میں، ہم بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہیں، تم بھول گئے۔ ہمارے ہندوستان کے عثمان علی بادشاہ نے تمہارے روبات بنائے اللہ کے گھر کے پاس حج کے وقت، آج بھی وہ روبات باقی ہے جو حاجی اترتے ہیں۔ تمہارے انتظامات نہیں ہوتے تھے حج کے، ان دنوں ہمارے عثمان علی بادشاہ مدینہ بلڈنگ ہے وہاں ابھی بھی حیدرآباد میں چار مینار کے پاس، وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے جمع کر کے بھیجا کرتے تھے حج کے انتظامات کے لیے۔ تم بھول گئے عثمان علی بادشاہ کے پاس فوجی کے طور پر تمہارے عرب آئے تھے۔ خیر، میں تمہاری بے عزتی اس واسطے نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت کی عزت کرو اور میرے عرب کے جو ساتھی ہیں ان کی عزت کرو۔ بے شک مجھے عرب کے ابو بکر، اشرف مبشرہ جیسے ہستیوں کی عزت کرنی ہے، لیکن آج تمہارے خسارے کا کام تم کر رہے ہو، اسی لیے تم کو بتانا ہے کہ دیکھو تم غلط جا رہے ہو، تم اسراف کر رہے ہو۔ یہی پیسہ تم جو ہے انڈیا میں دو، انڈیا میں کرسچن جو ہے لون دے رہا، قرضہ دے کے جو ہے مسلمان کو قرضہ نہیں وصول ہونے کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یا تو تم پیسہ دو یا تو پھر کرسچن ہو جاؤ۔ اس طرح سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہ محنت بھی جو ہے عرب کے مسلمان آئے تھے ہمارے ممالک میں، اور انہوں نے نیک اعمال اور جو ہے عمل کی زندگی سچی بتائی، سچا انسان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے دیکھ دیکھ کر۔
चाहे तुम मलेशिया ले हो, इंडोनेशिया हो या इंडिया की तरफ। इंडिया में 3 सहाबा की अभी भी तुरबतें बाकी है, जिसमें चेन्नई में भी जो है, मद्रास में भी अभी भी जो है मिलेगी तुमको। तो इस तरह से तुम्हारी इज़्ज़त तुम बचा लो, ये पैसा तुम किसी और खर्चे के लिए कर सकते हो, वरना इस तरह से शादियों में $3 मिलियन एक गाने वाली को दे रहे हैं, अल्लाह तुमसे बराबर हिसाब पूछेगा। अरे मुसलमान, तुम अगर बड़े घर बनाते हो तब भी नुकसान है तुम्हारा, क्योंकि वो गुरूर है। अगर तुम घर बहुत अच्छी तरह से लग्जरियस तरीके से तुम सजाते हो, वो भी गुरूर है मेरी नज़र में। तुम उम्दा से उम्दा कपड़ा पहनोगे, उम्दा से उम्दा जो है खाना खाओगे, तुम उम्दा से उम्दा लिबास, सब हिसाब लेगा अल्लाह ताला। गुरूर है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे घर बनाए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी मौजूद है अरब में। वो बताए थे कि दुनिया छोड़ना है, तो यकीन चले जाएगा अगर से तुम दुनिया में महल बना के जियोगे। बड़ी बड़ी कारों का जो तुम्हारे पास नंबर प्लेटों के लिए लाखों रुपया लगा दे रहे, तुम बड़े नुकसान में जाओगे। इस वास्ते तुम्हारे पूरे जो है अरब ममालिक को तोड़ दे रहे लोग। ये लोग देख रहे हैं तुम्हारे पास पैसा है, बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और तुम पर हमला कर रहे हो, और तुम्हारी एक दूसरे की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि तुम गुरूर में जी रहे। तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी, फरिश्ते भी नहीं आएंगे, दुआएं भी नहीं करेंगे कोई मुसलमान तुम, क्योंकि वैसा रुख मुड़ जाएगा। अल्लाह ताला के नाफरमानों के लिए कोई भलाई की बात भी नहीं सोचेगा। लेकिन अल्लाह करे कि कोई मुसलमान सोचे कि मुसलमान जा रहा किधर, क्यों इनके मुसलमान ममालिक को बर्बाद कर दे रहा। अरे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34 जंगें 33 जीत कर ये दिए थे तुमको, आज तुम उनका जो है सदका खा रहे हो। आज अल्लाह तुमको जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बोली ये थी कि क़यामत से पहले तुम्हारे पास जो है सोना उगलेगी ये ज़मीन, आज वो खरीद सदका खा रहे हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अरब तुम अपनी होश में आओ। तो ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किताब है जो ज़ुहर, इसका ज़िक्र नहीं है। कबाला जो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं है। बाइबल के अंदर जो बेटे हैं वो पहले की किताबों में, तौरात के अंदर 26 है, जो दूसरे पैगंबरों का भी जिक्र है, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का किताब दी बताया, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिए बताया, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील और कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से तुमको ये इसका राज खोलना नहीं आ सकता। अब इसका जो दर्द लेगा उसको मिलेगा ये राज। अल्लाह ने किताबें भेजी, पैगंबर भेजी, ये सारी बात हकीकत तुमको रखना नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के पैदा किया, हवा को बिना माँ के पैदा किया, आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया। एक होता है बीज वाला फल, एक होता है बग़ैर बीज वाला फल। इस तरह से अल्लाह ने बताना चाहा। तो ये भी मिसाल तुम क्रिश्चियनों को नहीं दे सकते हो। मेरे भाई होश लाओ। हिंदुस्तान में आज भी वही मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जादू सामरी के जैसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम गए तौरात के हुक्म लाने के लिए अल्लाह के पास, 10 कमांडमेंट्स माउंट सिनाई, जब हारून अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत को संभाल रहे थे तो वो उम्मत गुमराह हो गई, और एक बछड़े को जो है आवाज़ आते ही यही हमारा खुदा है करके मूसा अलैहिस्सलाम आए तक वही हम इबादत करेंगे बोल के अपनी बात पे अड़े रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम बता रहे भी तुम गुमराह हो रहे हो, तुम सही जगह से हट जा रहे हो। तो इस तरह से इंसान जूइश हो गया, इस तरह से ईसाई हो गया। लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचा लिया। अल्लाह ने सारी पहले की कहानियाँ हकीकत में एक गलती ने जैसी दिया, और पहले की जितनी किताबें इनके पास है कोई भी ओरिजिनल नहीं है, और सब गलत लिख दिए लोग। इनके अपने जो बाइबल के आथर से उनको नहीं मालूम बोले खुदा की सारी बातें। मैं आपको खोल खोल के वो बातें दे रहा हूँ, मेरे मुसलमानों कुछ समझो। हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए एक जैतून का 1 चमचा, ऑलिव ऑयल का जो है तेल 1 चमचा पी लें ब्लड प्रेशर के लिए, और वज़ू ठंडे पानी से बार बार किया करें, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। और वज़ू के अलावा करियापाक का पत्ता पानी में भिगा के रात में तांबे की बर्तन में, या फिर अगर से सादा बर्तन है तो उसमें डाल के पानी में रख के सुबह में पानी निकालने उसका करियापाक के पत्ते का उबाल के पी ले, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर से बचोगे। और मैंने डायबिटीज़ का बताया था, 1500 माशाल्लाह लोग देखे हो, तो उसमें एक ख़ास बात बताना हो, 1 घंटा बिना नागा रोज़ चला करें, और तेज़ चला करें, और रुके ना 1 घंटा। ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज। तुम्हारे लैबोरेटरी जाने की भी ज़रूरत नहीं, खून दिखाने के लिए या पेशाब का मायना कराने के लिए, या तुम्हारे को एलोपैथी की या आयुर्वेदिक की गोलियां खाने के लिए। मैं बता रहा हूँ फार्मूला बेस्ट है। 1 घंटा चला फिरा करें, सब्जियां खाया करें, और इंशाल्लाह आपको जो है डिकाशन से बहुत फ़ायदा होगा। डिकाशन पिया करें नॉन स्टॉप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।